మొదలెట్టేయండి. శివనాంని విభావితేంతరంగే ఫినిష్. శివనాంని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయార్థే దురితాని అపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషః తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. हरि ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सिद्धैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीहि भोः भगवः
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनिलो अनलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्ति श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। నమస్కారం అండి. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ హంత తే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. నాస్తి అంతో విస్తరస్య మే. అది విషయం. హంత ఇదానీం తే దివ్యాః దివి భవాః ఆత్మవిభూతయః ఆత్మనః మమ యాః విభూతయః యాః తాః కథయిష్యామి ఇత్యేతత్. ప్రాధాన్యతః యత్ర యత్ర ప్రధానా యా యా విభూతిః తాం తాం ప్రధానాం ప్రాధాన్యతః కథయిష్యామి అహం. అహం కురుశ్రేష్ఠః అశేషతస్తు వర్షశతేనాపి న శక్యాః వక్తుం. వర్షశతేనాపి న శక్యాః వక్తుం యతః నాస్తి అంతః విస్తరస్య మే మమ విభూతీనాం ఇత్యర్థః. ఎందుకుట? తత్ర ప్రథమమేవ తావత్ శృణు. ముందుది విను. ఏమిటి? అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ. అహం అహం ఆత్మా ప్రత్యేగాత్మా గుడాకేశ. గుడాకా నిద్ర తస్యాహ ఈశః గుడాకేశః జిత నిద్రః ఇత్యర్థః. ఘనకేశః ఇతి వా సర్వేషాం భూతానాం ఆశయే అంతః హృది స్థితః అహం ఆత్మా ప్రత్యేగాత్మా నిత్యం ధ్యేయః తదశక్తేన చ ఉత్తరేషు భావేషు చింత్యః అహం చింతయితుం శక్యః
యస్మాత్ అహమేవ ఆదిః భూతానాం కారణం తథా మధ్యం స్థితిః అంతః ప్రళయః. హంత తే కథయిష్యామి దివ్యాః హి ఆత్మవిభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠః న అస్తి న అస్తి అంతః విస్తరస్య మే. నా యొక్క విస్తారతకి అంతమన్నదే లేదయ్యా నాయనా అని ఆయన ఇప్పుడు మనకి వివరించబోతున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ. ఓ అర్జున, మే నా సంబంధమైనటువంటి విభూతినాం విభూతుల యొక్క విస్తరస్య దాని యొక్క విస్తారం ఎన్ని విభూతులు ఉన్నాయో చెప్పాలంటే అంతహా నాస్తి. ఎక్కడ దానికి అంతం అంటూ ఉండదు, చెప్పుకుంటూ పోతూనే ఉండడం, ఎన్ని విభూతులైనా చెప్పుకుంటూ పోవటమే. అందుకని హంత ఇప్పుడు నీ కొరకు నీ కొరకు దివ్యాహ ఆత్మవిభూతయో హి దివ్యమైన పరమాత్మ స్వరూపమైన నా యొక్క ఏ విభూతులైతే ఉన్నాయో వాటిని అవి ఆ విభూతులను ప్రాధాన్యము చేత అంటే చాలా ముఖ్యమైనవి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, పువ్వు గుర్తు పద్యాలు అనుకుంటావే పుస్తకంలో అలా. ఇప్పుడు భాగవతం అంతా చదవకపోయినా కనీసం ఎవరి చేజని చదువు తీరాలిగా మనం. పోతన గారి భాగవతంలో ఎవరిని చేజనించు తప్పకుండా చదువుకుంటాం. అట్లాగే ఆ ఆ, పడికెరిది భాగవత పడి చదువుకుంటాం. తర్వాత లావొక్కింతలే చదువుకుంటాం. తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన గద్య చదవకపోవచ్చు. ఏది అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలన్నీ వర్ణిస్తూ చెప్పిన పెద్ద గద్య ఉంది, ఆ అడవిని వర్ణించేది, అవి చదవం. అట్లా ప్రధానమైన అంటే ఇవి మాత్రమే కాదు అని ముందు చెబుతున్నాడు అనమాట ఆయన. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆదిత్యుల్లో ఆయన సూర్యుడు కాబట్టి మిగతావన్నీ కాదు అనుకోద్దు. ఆయన ఈ మొదటి 2 శ్లోకాలు కృష్ణుడు చెప్పినవి చదవకపోతే అవి మాత్రమే అనుకునే అవకాశం ఉంది. సరే, ప్రాధాన్యత చేత మాత్రమే నీ కోసం చెబుతాను అన్నాడు. అని తర్వాత అంత తే కథయిష్యామి. నాయన, నా విభూతులకి అంతం అన్నదే లేదు. నిశ్శేషంగా నేను చెప్పాలనుకున్నాను అనుకో, అది ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పినా అది సమాప్తము కాదు. అందుకని నా దివ్యమైన విభూతులలో ఏవేవి ప్రధానమైనవో అవి మాత్రమే నీకోసం ఇప్పుడు చెబుతాను అని ముందుగా ఆయన ఈ విషయాన్ని మనకి చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత అహం ఆత్మా గుడాకేశ. గుడాకేశ నిద్రని జయించిన వాడా. ఏమండి, నిద్రని జయించడం ఎందుకండి ఇక్కడ పొందం, లేదా గొప్ప కేశములు కలవాడని కూడా అర్థం ఉంది. నేను అందరి యందు ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపుడనై సర్వభూతాశయ స్థిత, సర్వభూతముల యొక్క అంతర్హృదయములో ఉన్నాను, ఉంటిని, స్థిత ఉన్నవాడిని. అహం ఆదిశ్చ, ఆ భూతాలకి ఆదిశ్చ మధ్యంచ అంతశ్చ అంటే పుట్టుటకు కారణము, ఉండుటకు సాధనము, అంతమునకు సాధనము, నాశనమునకు సాధనము అది నేనే అయినా. అంటే నేను ఇది చదువుకును చదివారు సార్, ఇది కూడా చదివారు, భాష్యం కూడా చదివారు. చదివాం కదా.
అహమాత్మ ప్రత్యేగాత్మ గుడాకేశ గుడాక నిద్ర చదువుకున్నాం. అదే అంచేత ముందు నేను చెప్పేది నా విభూతి యొక్క విస్తారతని నీకు అతి సూక్ష్మముగా ముఖ్యమైనవి మాత్రమే చెప్పటానికి ముందు పారమార్థికమైనటువంటి పరమ ఈశ శక్తి గురించి ప్రదర్శించటానికి నీకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెబుతాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వినేటటువంటి అర్జునుడికి అబ్బో చాలా ఉన్నాయా, అందులో నేను కొన్నే వింటున్నానా, అంటే ఈ కాశీని వింటే నేను ఎన్ని ఊహించుకోవాలి స్వామి దర్శనానికి అని ఈ విధంగా ఆయన చెప్పబోయే దాని వైపుకి ఉన్ముఖీకరణ అంటారు, ప్రచోదన చేయటం. అలా చెప్పి ఆ పరబ్రహ్మము ఏమిటి, నిరుపాధికమా సోపాధికమా అంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయేదంతా కూడా సోపాధిక బ్రహ్మము యొక్క వివరాలు చెప్పబోతూ ముందు తన యొక్క నిరుపాధికమైనటువంటి విశేషం గురించి చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు అంటే, నేను సర్వభూతముల యందు అవారి హృదంతరాలలో ఉన్నవాడిని. అక్కడ రూపం లేదు, పేరు లేదు, బొట్టు లేదు, కాటిక లేదు. ఆత్మని నిత్యము ధ్యానం చేయదగ్గవాడిని అని వాటి వివరాలు చెబుతున్నాను అంటూ గుడాకేశ అన్నాడు. నిద్రను జయించిన వాడా అని. నిద్రను జయించడం ఏమిటండి అంటే, నిద్ర అన్నది తమో గుణ లక్షణము. ఎవడైతే తమో గుణాన్ని జయిస్తాడో, ఎవడైంది అయితే సత్వగుణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుందో వాడికి మాత్రమే ఈ విభూతులు అర్థమవుతాయి. మిగతా వాళ్ళకి ఓహో అలా చెప్పుకుంటున్నాడా అనేటటువంటి అల్పభావమే ఉంటుంది. అందుకనే అన్నారు, అధికారి కాని వాడికి ఏ విద్య చెప్పకయ్యా అని. ఈ అర్జునుడికి ఇది చెప్పడానికి మరి ఎన్ని రోజులు తిరిగారండి వీళ్ళు భావమూర్తుల హోదాలో? ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ చెప్పొచ్చుగా మరి. పైగా వాడు అవతలవాడు బాణం వేస్తాడో కొడతాడో తెలియని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి ఈ పాఠాలన్నీ. ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు, ఏ ఆవులను మేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే ఇంకో అరణ్యవాసంలో 12 ఏళ్ళు ఉన్నారుగా, మరి అప్పుడు ఎక్కడో పడవే ఒకసారి నీకు విషయం చెబుతానని చెప్పొచ్చుగా. అంటే అప్పుడు ఆ స్థితి రాలేదు కాబట్టి చెప్పలేదు. తర్వాత అసలు విషయము, ముఖ్యమైన విషయము అర్జునుడు అనాల్సిన మాట అప్పటి వరకు అనలేదు. వాడు ఏమని, నీకు శరణాగతి. శాధిమాం ప్రపన్న, అయ్యా నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, ప్రపన్నుణ్ణి, నన్ను రక్షించి నాకు దారి చూపించు అని అర్జునుడి నోట్లో రాలేదు అప్పటి వరకు. అది వచ్చాకే చెప్పాడు విషయం. కనుక ఆ అర్హత అన్నది చాలా ప్రధానమైన విషయము. పర్టిక్యులర్ గా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ అర్హత యొక్క ఆవశ్యకత చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. మా గురువు గారు ఎప్పుడు మాట అనేవారు, ఏమయ్యా కిందవాడు పడితే మహా అయితే మోకాటి పగులుతున్నాయా, అదే పైకి ఎక్కి 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 పడ్డాడు అక్కడి నుంచి వాడు ఇంకా ప్రాణానికే లెక్కలేదు అని చేత అని అనేవారు ఎప్పుడు. అవి అప్పుడు అర్థమయ్యేవి కావు. ఆయన చెబుతున్నప్పుడు ఏంటి గురుగారు ఎటు చెబుతున్నారు అని అనుకునేవాడు. కానీ తర్వాత చిన్న చిన్న స్థలాల్లో కూడా గురువు గారి మాటలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. కనుక ఆయనకు ఒకసారి నమస్కారం. ఆశయ ఏమన్నారు, సర్వభూతాశయ అన్నారుగా. ఆశయ అంటే ఆశేరతేస్మిన్ విద్యా కర్మ పూర్వ ప్రజ్ఞ ఇత్యాశయ అని వ్యుత్పత్తి చెప్పారు. అంటే దేని యందైతే దాని విద్య, దాని కర్మ, దాని ప్రజ్ఞలు ఉంటాయో అది ఆశయము అనబడుతుంట. ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయ్యా అంటే హృదయమునందు ఉంటాయి. కనుక అది హృదయము అన్నారు. అంటే సర్వభూతముల యొక్క అంతరంతరములందు అంతర్హృదయమునందు ఏ ప్రత్యేగాత్మ, ఏ చిచ్చక్తి అయితే ఉందో ఆ ప్రత్యేగాత్మని నేనే. ఇక్కడికి నిరుపాధి చెప్పేశాడు.
అసలు ధ్యానం చేయదగదేంటి అంటే ఆ పరమాత్మే నీకు అసలు నిత్యంగా ధ్యేయమైన వస్తువు. ఈ హృదయాకాశమునందు ఏదైతే ప్రత్యేగాత్మ ఉన్నదో అది పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మనే నిత్యము ధ్యేయము చేయదగినటువంటిది. అయితే అందరికీ ఆ శక్తి లేదుగా. అలాంటి అశక్తత వల్ల ఆ పరమాత్మని అలా ధ్యానము చేయటానికి అసక్తుడు అయినవాడు మరి వాడిని ఎట్లా ఉద్ధరిస్తాడు స్వామి అంటే, ఇగో ఇప్పుడు చెప్పబోతావు లిస్టు చెబుతాను నీకు కాసేపట్లో. ఆ లిస్టులో అన్ని పదార్థాల్లో కూడా ధ్యానించదగ్గవాడిని నేనే. ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రేక్. అంటే ఏమండి ఇప్పుడు ఈ చెప్పబోయేటటువంటి వాటిలో మాత్రమే ధ్యానం చేయాలా? మరి ఆయన ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? ఓ నాయన నీకు నా గురించి చెప్పాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పినా సరిపోదు నా విభూతులు వివరించి చెప్పాలంటే. కనుక వాటిలో అతి ముఖ్యమైనవి ప్రధానమైనవి చెబుతా అన్నాడు. కనుక ఇప్పుడు ప్రధానమైనవి మాత్రమే పరమాత్మన, అప్రధానమైనవి పరమాత్మ కాడా? అప్రధానమైనవి కూడా పరమాత్మ అవుతాడా కాడా అంటే అన్నీ నేనే నావే విభూతులు అని అన్నప్పుడు అప్రధానము ప్రధానము అన్నవి లేవు. మనకి అంతా పరిచయం కూడా ఆయనే. ఉండాలి కదండి. చాలా విషయాలు మనకి తెలియదు. కొన్ని మనకు అందుబాటులో మనకి తెలిసిన విషయాల గురించి చెప్తాడు. అది అందుకని ఏదైనా నీకు కనపడ్డది ఏదైనా ధ్యానింపదగ్గ వస్తువే. మీరు ఒకసారి గమనించండి. ఆ దూర్జటి కాళహస్తీశ్వర మహాత్మ్యం. దూర్జటి కాళహస్తీశ్వర శతకంలోనో మహాత్మ్యంలో ఎందులో చోట మొత్తానికి ఒక పద్యం రాశాడు. ఏమని? ఆ శివుణ్ణి ఎక్కడ ధ్యానించారా నాయన? ధ్యానించి ధన్యులైన వాళ్ళ గురించి. ఊరికే ధ్యానించిన వెటకారం చేసిన వాళ్ళు కాదు, ధ్యానించి ధన్యులైన వాళ్ళ గురించి చెబుతూ నిన్ను మోకాటి తిప్పగా చూడాలా, మేక పెంటికలా చూడాలా, స్త్రీ స్తనములా చూడాలా, లేకపోతే ఆ కుండ్రాయో ఏదో చెప్పాడు అలా చూడాలా, ఎలా చూడాలో తెలియట్లేదయ్యా అంటాడు. అంటే ఆయా రూపాల్లో కూడా పరమాత్మ మేక పెంటికండి అని అంటాడు. అక్కడ కూడా ఒక మహానుభావుడు దర్శించాడు శివుణ్ణి. మనకైతే చిచ్చి అంటాం. మా పాపం ఆ పరమాత్మ మన చేత ఎన్నిసార్లు నిత్య చీకారం పొందుతున్నాడో. ఎందుకంటే మనకు కనబడి చాలా అసహ్యాలు ఉన్నాయి కదండి. కనుక అంటే ఆ పద్యం చదివినప్పుడు వచ్చి ఇట్లా ఎట్లా చేస్తాడు అనిపిస్తుంది. దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కలిపి చదువుకుంటే వాడి గొప్పతనం మనకు బయటపడుతుంది. అట్లా మహానుభావులు రాసిన ఎన్నో శ్లోకాల్లో పద్యాల్లో వాటిలో మనకి ఎన్ని చోట్ల మనకి నచ్చని మనం ఊహించినటువంటి తావులలో పరమాత్మ దర్శనం చేసిన వాళ్ళు కనపడ్డారు. కనుక ఆయన తన విభూతుల్ని చెబుతూ ముందుగా ప్రాధాన్యమైనవి చెబుతున్నాడు. కనుక నువ్వు ఇక్కడ కూడా ధ్యానించవచ్చు నన్ను. కనుక ఈ పదార్థాల యందు కూడా నేను ధ్యానించడానికి యోగ్యుడని అంటే శక్యుడని నన్ను ఇక్కడ కూడా ధ్యానించడం మీ వల్ల అవుతుంది, మీరు చెయ్యొచ్చు. ఎందుకు? అదేంటండి ఇందులో కూడా ఎట్లా ధ్యానిస్తారు? నిన్ను ధ్యానించినట్టు ఎట్ట అవుతుంది? దీనికి కూడా మనకి ముందు చెప్పేశాడండి. అయ్యా వాళ్ళు నన్నుగాక వేరే వేరే దేవతలని ఆరాధించిన ఆ ఆరాధించబడిన దేవతల ద్వారా వాళ్ళకి ఫలితాన్ని ఇస్తున్నది కూడా నేనే అని ఇంతకుముందు చెప్పాడుగా. ఇంత పూర్వమే చెప్పుకున్నాగా. చెప్పుకున్నాం. మరి అదెందుకు నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఎందుకు కావట్లేదంటే వాళ్ళు నన్ను దర్శించట్లేదు, నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేది మాత్రం నేనే. వాళ్ళ దృష్టిలో నేను కాదు ఇస్తున్నది, పరమాత్మ విభూతిగా వాళ్ళు స్వీకరించట్లే, ఫలానా దేవుడు ఇచ్చిందిగా స్వీకరిస్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ వరకు వచ్చారు, సంతోషం. కానీ ఇంతకీ మరి ఇంతమంది ఏ పదార్థంలో అయినా నన్ను ధ్యానించడానికి శక్తుడని అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నేనే అన్ని భూతములకు కారణము గనుక, నేనే అన్ని భూతాలకి స్థితి కారణుడి గనుక, నేనే అన్ని భూతములకు లయ కారణము గనుక, అంటే నేనే సర్వ కారణములగుటం చేత నేనెవరిని? సర్వజ్ఞుడిని కూడా అవటం చేత నేనే ఇగో ఈ ముందు చెప్పబోతున్నటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటికి కూడా
ధ్యేయుడను, ధ్యానము చేయదగిన వాడినై ఉన్నాను. ఎందుకు? వీటన్నిటికంటే నాకంటే అవి భిన్నమైనవి కావు కనుక అని ఈ ఉపోద్ఘాతం చెప్పి, అది మర్చిపోకురా నాయనా అని అర్జునుడు ఒకసారి హెచ్చరించి గ్రంథంలో తన విభూతులని చెప్పటానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు. ఏవంచ ఝాయోహం ఆదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. ఆదిత్యానాం ద్వాదశానాం విష్ణు నామ ఆదిత్య అహం. జ్యోతిషాం రవి ప్రకాశయితॄణాం అంశుమాన్ రశ్మిమాన్ మరీచిః నామ మరుతాం మరుర్దేవతా భేదానాం అస్మి నక్షత్రాణాం అహం శశి చంద్రమా. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదానాం మధ్యే సామవేదః అస్మి దేవానాం రుద్రాదిత్యాదీనాం వాసవః ఇంద్రః అస్మి ఇంద్రియాణాం ఏకాదశానాం చక్షురాదీనాం మనః చ అస్మి సంకల్ప వికల్పాత్మకం మనశ్చ అస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. కార్యకారణ సంఘాతే నిత్యాభివ్యక్త బుద్ధి ప్రవృత్తి చేతన. రుద్రాణాం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషు యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. రుద్రాణాం ఏకాదశానాం శంకరః చ అస్మి. విత్తేషః కుబేరః యక్షరక్షసాం యక్షాణాం రక్షసాం చ వసూనాం అష్టానాం పావకః చ అస్మి. అగ్నిః మేరుః శిఖరవతాం అహం. ఇక్కడ ఆపుదాం, 23 వరకు ఆపుదాం. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ శ్లోకంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు అని మొదలెట్టారు. ఇవన్నీ కూడాను తేజో రూపాల గురించే ఉన్నాయి. చూడండి, ఆదిత్యులలో విష్ణువు అనే ఆదిత్యుణ్ణి, ద్వాదశాదిత్యులని పేర్లు చెబుతారు. ద్వాదశాదిత్యులకి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అందులో విష్ణువు అనేది కూడా ఆదిత్యులలో ఒక పేరు. అది నేను అన్నాడు. ఇది ఒక తేజస్సు. అగ్ని ఆది తేజస్సులు ఉన్నాయి కదా, వీటిలో ఏమన్నారు? జ్యోతిషాం రవి అంశుమాన్ మరీచిర్ మరుతామస్మి నక్షత్రాణాం అహం శశి. ఆదిత్యుల్లో విష్ణువు నేనే. అగ్ని ఆది తేజస్సుల్లో మనకి గ్రీష్మకాలంలో మంచి మధ్యాహ్నం సమయంలో వేడిగా ఉంటుంది. ఆ ఆదిత్యుడికి, ఆ అగ్నికి పేరేంటంటే రవి అంటాడు. ఏమంటే ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఋతువులు వస్తున్నాయి. రవి మనకి ఎప్పుడు కావాలి అంటే ఎండాకాలంలో సూర్యుడు వస్తారు. ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు రా బాబు వీడు అనుకుంటాం. అదే చలికాలంలో సూర్యుడి కోసం ఎదురు చూస్తాం. బాబు ఇంకా వీడు రాలేదేంట్రా నాయన అని. ఒకప్పుడు పనికొచ్చినాడు, ఇంకొప్పుడు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయాడండి. కాలం అది కాదు, కాలం మారటం కాదు. మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మీకు ఏది తెలిసినా సూర్యుడి వల్లే తెలుస్తుంది. తెల్లవారటము సాయంత్రం అవటం సూర్యుడి వల్ల. మీకు చలిగా ఉన్నా వేడిగా ఉన్నా ఏం జరిగినా సూర్యుడి వల్ల, సూర్యుడి కిరణాల వల్లే. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలు అన్నీ ఒకే రకమైనవి కావు. ఇది ముందు పట్టుకోవాలి మనం. ఒక రకమైన కిరణాలు నీళ్ళని ఆవిరి చేస్తాయి. ఒక రకమైన కిరణాలు
మేఘానికి చిల్లు పెడతాయి. ఉమ్, ఒక రకమైన కిరణాలు వేడిని పుట్టిస్తాయి, ఒక రకమైన కిరణాలు చల్లదనాన్ని కలగజేస్తాయి. ఉమ్, కనుక సూర్యుడిలో ఉన్న కిరణాలన్నీ సమానము కాదు. ఉమ్, కనుక గ్రీష్మకాలంలో మధ్యాహ్న సమయంలో ఉండేటువంటి రవిని కూడా నేనే అన్నాడు. అట్లాగే మరుత్తులు, సప్త మరుత్తులు అంటారు. అందులో మరీచి అనేటటువంటి మరుత్ గణాన్ని నేనే. ఉమ్, నక్షత్రాల్లో చంద్రుణ్ణి నేనే. అంటే మనం ఆదిత్యుణ్ణి గాని, విష్ణువుని గాని, మరీచిని గాని, చంద్రుణ్ణి గాని కూడా పరబ్రహ్మముగా ధ్యానించవచ్చును అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే ఈ తేజస్పుంజములలో, తేజస్వరూపాలలో ఇగో వీటిని ప్రధానముగా మనం అర్చా విధానంలో ధ్యానానికి వినియోగించుకోవచ్చు. ఇది అయిన తర్వాత రెండో శ్లోకం ఏం చెప్పారు? ఆదిత్యానామహం విష్ణురంశుమాన్ అయిన తర్వాత వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాతః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. ఇప్పుడు వేదము అంటే మంత్ర బ్రాహ్మణాల్ని కలిపితే వేదం అంటారు. ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఋగ్యజు సామలు. ఋగ్వేదములో ఉండేటటువంటివన్నీ కూడా ఆ సూక్తాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్తోత్రం చేసేందుకు పనికొస్తాయి. యజుర్వేదంలో ఉన్నవేమన్నా యజ్ఞ క్రియ చేసేందుకు పనికొస్తాయి, అంటే క్రియాకలాపాన్ని తెలియజేస్తాయి. సామవేదంలో వారిని స్తుతించి ఆహ్వానించేందుకు ఆ సామవేదాన్ని వినియోగిస్తారు. ఇది సాధారణంగా యజ్ఞక్రియలో జరిగేటటువంటి వ్యవహారం. పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను, నాకు నిజంగా తెలుసా, నేను ఏమన్నా చేశాను. సరే, కనుక ఆ సామవేద రూపాన్ని నేను అంటున్నాను ఇక్కడ. అంటే దేవతలని ఆహ్వానం చేయటానికి వినియోగించేటటువంటి ఏ వేద మంత్రాలు ఉన్నాయో అది నేనే. తర్వాత రుద్రాదిత్యాది దేవతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఇంద్రుణ్ణి నేను అన్నాడు. చక్షురాది ఇంద్రియములలో సంకల్ప వికల్పాల మనస్సుని నేను అన్నాడు. ఆ 11 కూడా 11 10 జ్ఞానేంద్రియాలు, 10 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, అంతఃకరణ చతుష్టయము. ఈ అంతఃకరణ చతుష్టయము వీటిలో నేను సంకల్ప వికల్పాలకి కారణమైన మనస్వరూపము నాది అన్నాడు. అంటే మనం చేసే ప్రతి సంకల్పము గాని చేసే వికల్పము గాని ఏమిట? పరమాత్మ. అట్లాగే భూతములలో కార్యకారణ సంఘాతమునకు నిత్యము వ్యక్తమైన తర్వాత ఇది ఇదిట అని నిర్ణయం చేసేటటువంటి ఆ చేతన ఏదైతే ఉందో, బుద్ధి స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది కూడా నేనే అన్నాడు. మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము. అహంకారం నేనే ముందే తేల్చేశాడు. బుద్ధి, మనసు కూడా నేనే అని చెప్పేశాడు. ఇంద్రియాల్లో కూడా, అంటే ఇంద్రియాలని కలుపుకోవడం ద్వారా ఈ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారం కూడా తానే. ఇక పిలవటానికి పరమాత్మ స్వరూప ధ్యానానికి సామవేదము ఆయనే. దేవతల సమస్త దేవగణ, ద్యులోకములో ఉన్న సమస్త దేవగణానికి ఇంద్రుడు గొప్ప కాబట్టి ఇంద్రుడు నేనే. ఇప్పుడు ఏది కాకుండా పోతున్నాడు? రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం అన్నాడు. అంటే ఏకాదశ రుద్రుల్లో శంకర స్వరూపుణ్ణి నేను, యక్షులలో రాక్షసులలో కుబేర స్వరూపుణ్ణి, అష్టవశువులలో అగ్ని స్వరూపుణ్ణి, పర్వతాలలో మేరు పర్వత స్వరూపాన్ని. ఇవన్నిట్లో కూడా పరమాత్మని ధ్యానం చేయొచ్చు అని తాత్పర్యం. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చాయి? ఇప్పటికీ జ్యోతిష్యులు చెప్పాడు, దేవతలు చెప్పాడు, యక్ష రాక్షసులు చెప్పాడు, స్థావర జంగమాత్మకం కూడా చెప్పాడు. స్థావరాలు ఏంటి? శిఖరిణ, మేరు శిఖరం అన్నాడుగా. అంటే స్థావర జంగమాత్మకమైన సమస్త సృష్టిలో అది భూభువస్వ ఏ లోకమునందైన వాటికైనా
ఏ లోకమునందున్న వాటికైనా ఎవరికైనా సరే కనుక స్థావర జంగమా మధ్యలో ఈ అడ్డ బ్రేకులు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి, తప్పవు. అంటే స్థావరము జంగమము అయిన వాటిలో ఏ లోకము సమస్త లోకములలో ఉన్న మనం గమనించినట్టయితే ఎక్కడెక్కడ పరమాత్మ విభూతిని దర్శించవచ్చు అంటే ఎక్కడెక్కడ దర్శించలేము అని ప్రశ్న వేసుకునే స్థితి. అట్లా మనకి పరమాత్మ విభూతిని సర్వత్రా నేనే. ఏకాదశ రుద్రుల్లో ఉన్న శంకరుణ్ణి నేనే, యక్షుల్లో రాక్షసుల్లో ఉన్నటువంటి కుబేరుణ్ణి నేనే, ఇష్ట వసువుల్లో ఉన్నటువంటి అగ్ని స్వరూపము నేనే. రుద్రాణం అహం శంకరశ్చ అస్మి. యక్షరక్షసాం విత్తేశ కుబేరుడిని అస్మి. వసూనాం పావకశ్చాస్మి. శిఖరిణాం మేరుహు అస్మి. కనుక ఎక్కడ చూసినా అన్ని నా విభూతులే అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ పరమాత్మ స్పష్టపరుస్తున్నాడు అని ఈ విషయం గురించి మనం చెప్పుకుని, ఇది అయిన తర్వాత ఈ విభూతులని దర్శించటం వల్ల ఇక్కడ మాత్రమే అని అనుకోకూడదు. ఇక్కడ మాత్రమే అనుకోకూడదు. అంచేత సర్వభూతముల యొక్క హృదయమునందు అంతర్యామిగా ఉన్నవాడిని నేనే. ఆ అంతర్యామిత్వాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. అంతర్యామి అంటే ఉన్నవాడు, సంచరించేవాడు. ఎవడు? ప్రత్యేగాత్మ. అంటే ప్రత్యేగాత్మ రూపంలో సమస్తమునందు చైతన్యమైనటువంటి ఆనంద ఘనుడైనటువంటి వాడు. అంటే వాడి పేరు ఏమిటవుతుంది? వాసుదేవ. వాసు శబ్దానికి ఏమైనా సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని చెబుతారు, దేవ శబ్దానికి ఏమైనా దివ్యతే అని దేవ అనేవి ఆ తేజస్సు రూపముగా వెలిగేటటువంటి వాడు అని చెబుతారు. కనుక వాసుదేవుడు అంటే కృష్ణుడు కాదయ్యా, వాసుదేవుడు అంటే సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ. ఇది నీవు ధ్యానించాల్సిన విషయము. కనుక నిద్రను జయించిన వాడా అని అంటే ఏంటంటే ధ్యాన సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తోంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే కూర్చుని తపస్సు చేద్దామని ఎవడైనా కళ్ళు మూసుకోగానే నిద్ర వస్తుంది ముందు. కనుక కళ్ళు మూసుకున్నా పరమాత్మను చూడగలగాలి. సరే, ఈ ధ్యానమందు సామర్థ్యం మనకి లేదనుకోండి, మిగతా ధ్యానాలు ఏం చేస్తాడు? అంచేత ముందు ధ్యానము ఎట్లా చెయ్యాలో చెప్తున్నాడు. ఎట్లా ధ్యానం చేయాలట? ఏది ధ్యానం చేయడానికి యోగ్యమైనది అంటే లోకములో చేతనములుగా వ్యవహరించబడే సమస్తానికి నేనే ఉత్పత్తిని, స్థితిని, లయను, కారణాన్ని, అది నా స్వరూపమే అని చెప్పి, ఉత్పత్తి స్థితి లయాలకి నేనే కారణం అని చెప్పి, దేనికి? దేని ఉత్పత్తికి, దేని స్థితికి, దేని లయకంటే సమస్త చేతనాచేతన వస్తువులకు. ఇది అది ఏం లేదు, సమస్త చేతన అచేతన వస్తువులకు కూడా తానే అని కనుక అది తెలిపినవాడు కనుక ఆ పరమాత్మ ధ్యానాన్ని ఎలా చెయ్యాలో మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు అని 4 వేదాల్లో. మరి దీన్ని సామవేదాన్ని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే దానిలో ఒకటి దేవతలను స్తోత్రము చేస్తూ ఆహ్వానం చేసేటటువంటివి సామవేద మంత్రాలు. పైగా శ్రవణ సుభగముగా ఉండి రమణీయతకి ప్రతీతైనది. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనకి రమణీయముగా కనబడ్డ ఏ వస్తువైనా పరమాత్మగా ధ్యానం చేయొచ్చు. అలానే రమణీయంగా కనపడనివి కాదు అని మాత్రం కాదు, దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 11 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రవర్తిస్తేనే కదా మనం ఇచ్చేస్తాం. ఈ ఇంద్రియాలు ప్రవర్తించినప్పుడు దేని వల్ల నిర్ణయం చేస్తుంది? సంకల్ప వికల్పాలు చేసేది ఏమిటి? మనసు. కనుక ఈ మనసు కూడా నా స్వరూపమే. సరే, మనసు ఒకటేనా అయ్యా? మనసు ఒకటేనా నీ స్వరూపము అంటే అన్ని ప్రాణులలోనూ అంతో ఇంతో తేడాగా ఉండేటటువంటి బుద్ధి అని చూసారా? ఆ బుద్ధి యొక్క చేతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా నా స్వరూపమే. అంటే జీవుల యందు అధిష్ఠితములైనటువంటి సమస్తము కూడా తానే, ఏది తాను కాకుండా లేడు.
అని పరమాత్మ యొక్క విశేషాన్ని మనకి చెప్పారు అని చెప్పి ఇంకోటి ఏం చెబుతున్నాడు, ఏకాదశి రుద్రుల్లో శంకరుణ్ణి అన్నాడు, రాక్షసుల్లో వీళ్ళు ఫలానా ఫలానా అంటే ఏవేవైతే విభూతులు ఉన్నాయో చెప్తున్నాడో, ఏవేవే విభూతులైతే మనం తెలుసుకోవాలో అవన్నీ ప్రధానమైనవి మాత్రమే చెబుతున్నాడు, మిగతావి చెప్పటం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన విభూతులు అనంతములు. మొన్న మధ్య ఎవరు అడిగారు, ఏమండి మనకి పరమాత్మ అవతారాలు దశావతారాలు అంటాం కదండి, మరి ఏంటి మొన్న భాగవతం ఎక్కడో వింటానికి పోతే ఆయన అందులో 24 32 ఎన్నో చెప్పారండి, మరి ఆ అవతారాలు ఏమిటి, మనకి 10 కదా లెక్క అంటే అది తప్ప ఇది తప్ప అని అడిగాడు. ఇగో సరిగ్గా ఇక్కడ ఈ ఒక్క శ్లోకం చదువుకుంటే ఆ సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. యక్ష కనుక రాక్షసులు అంటే ఒకళ్ళేనా సార్? అమ్మా యక్ష రాక్షసాం కుబేర అన్నారు కదా, యక్షులు రాక్షసులు రెండు వేరు కదా? ఒక్క నిమిషం రాక్షసాం అదే కదా మీరు చెప్పేది. యక్ష రాక్షసాం విత్తేషో అన్నాడు కదా. చెప్పండి. పశూనాం పావకశ్చ అన్నారు అనుకోండి. ఆ, అస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం అన్న, రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరాక్షసాం వసూనాం ఇప్పుడు పావకశ్చాస్మి. ఇంతకీ యక్ష రాక్షస వదిలేడు ఒక్క నిమిషం. ఆ రాక్షసాం అన్న శబ్దము ఏ విభక్తి ఏ వచనము? రాక్షసాం అంటే షష్ఠి బహువచనం వస్తుంది కదా, అంటే సప్తమి ఏకవచనం వస్తుంది. సాం అంటే షష్ఠి బహువచనం కదా. రాక్షసాం ఆ, సత్యం అంటే ఇక్కడ శామ్ మనస్సుని చెప్పండి, మనస్సు అనే శబ్దాన్ని చెప్పండి. మనస్ అంటే సార్ మనసు మనస్ అనే ఒక శబ్దం ఇస్తే దానికి మనసాం, మనాంసి మనహ మనసా మనసే మనసా మనసా మనసి మనసి సత్యం. అవును. మన ఆమ్ అంటే మనసాం అంటే షష్ఠి బహువచనంకి వస్తుంది, అంతే కదా సార్? ఏమో మీ ఇష్టం, మీరు ఏది నిర్ణయం చేస్తే అది విందామని. సత్యం బహువచనం నాకు రేపు చెప్పినా పర్లే, షష్ఠి బహువచనం. సరే షష్ఠి రేపు బహువచనం చెప్పినా పర్లే, అనుకుంటున్నాను. కాసేపు దాని మీద అంటే ఏం లేదు, చింతన జరుగుతుందని. మనసి సత్వమే ఏకవచనం అండి, కాబట్టి మనసామ సత్వమే బహువచనం ఆమె వస్తుంది, షష్ఠి బహువచనం వస్తుంది ఆమె వస్తుంది. తేల్చారా? గురువు గారు ఏం తేల్చారు? రమణమూర్తి గారు కరెక్ట్ గా చెప్తారు, మాకంత ఇంకా. రమణమూర్తి గారు, రమణమూర్తి గారు ఆయన సార్ 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 మేము ఇక్కడ కొట్టేసుకుంటున్నాం, మీరు ఏదో మాకు రక్షించాలి. అడగండి అమ్మా రమణమూర్తి గారిని. సార్ రాక్షసాం అంటే విభక్తి ఏమిటి వస్తుంది సార్ చెప్పండి. యక్ష రాక్షసాం అంటే ఏమిటి, అది ప్రశ్న అండి. నేను షష్ఠి బహువచనం అంటున్నానండి, మరి సత్వం మనసి మనసి సత్వం ఏకవచనం సి వచ్చింది కదా. నాకు ఆమ్ అంటే సప్తమి షష్ఠి బహువచనం అని. షష్ఠి బహువచనం కదండి, అదే ఏమండి షష్ఠి బహువచనం అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా మీ ప్రశ్న. యక్ష రాక్షసాం విత్తేషు అని అన్నారు కదా, అప్పుడు యక్షులలోను రాక్షసులలోను కిన్ కున్ యొక్క లోన్ లోపలను కదా షష్ఠి. అవును. కనుక యక్షులయందు రాక్షసులయందు బహువచనంలోనే ఉంది అక్కడ ప్రయోగం. ఇది వేరు అది వేరు, యక్షులు వేరు రాక్షసులు వేరు, దైత్యులు వేరు అసురులు వేరు. అప్పుడు రాక్షసులకి ఎవరిది చెప్పలేదు కదా, దానికి కరెస్పాండింగ్ గా అని అంటున్నాను నేను. వీళ్ళిద్దరిని కలిపి ఒక బ్లాక్ గా చెప్పాడు ఆయన. అదే అదే అనుమానం నాకు. అది మామూలుగా మనకి రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదుడు అంటారు కదా, రాక్షసుల్లో అదే ప్రహ్లాదుడు. ఆయన
భక్తుల గురించి చెప్పినప్పుడు వస్తాడు ఆయన. అది ఓకే. అసలు ఇక్కడ భక్తుల యక్షులు గురించి అంటే కాదు చెప్పేది, పరమాత్మ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. యక్షులు నేను అంటే జనరల్ మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇవాళ అవతారాల గురించి వచ్చింది కదా అని. నా ప్రశ్న మేడంనా మిమ్మల్ని సార్, చెప్పండి, వేయండి అమ్మా. మీ దగ్గరనే అంటే మీరు అంటే అంటే షష్ఠి బహువచనం. ఈ చెప్పేది మనసు. చెప్పండి బుద్ధావతార రమణమూర్తి గారు. బుద్ధుడు ఉన్నాడు కదా, ఆ బుద్ధుడు కూడా విష్ణువులో అవతారంలో ఒకడా? ఈ బుద్ధుడు మనం ఇప్పుడు శుద్ధోదర బుద్ధుడు ఒకడు కాదు అని పెద్దలు చెప్పారండి. అదే ఏమండి కదా, మళ్ళీ చెప్పరా? అది మళ్ళీ చెప్పరా? మరి 10 అవతారాలు లెక్క పెట్టేటప్పుడు ఏదొస్తు 10లో ఏమున్నాయి? అందుకే ఈయన కాదు, ఆ బౌద్ధ అవతారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బృహస్పతి వల్ల వచ్చింది అంటారు. ఎక్కడ అతని కృత్యాలు ఏమిటి? అతను ఏంటంటే రాక్షసులని తప్పుదోవ పట్టించి వాళ్ళ పతనానికి హేతువు కావడానికి ఆ అవతారాన్ని ధరించాడు స్వామి అని. చైనా వెళ్ళిపోయిన బుద్ధుడు. అది 9వ అవతారం అండి అది. ఇక అవతారాల సంఖ్య దానికి అటు ఇటుగా చాలా వినపడతాయండి. వాటిని మనం హాయిగా ఏదో నెంబర్ పెట్టుకుందాం, మనకి నచ్చిన నెంబర్. ఊరికే అడిగానండి, ఏమనుకోకండి సార్. నేను డబ్బులు ఏం తీసుకోను. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమో బలరాముడు కృష్ణుడు 2 అవతారాల కింద చెప్పారు. రామస్య అలాగే. రామస్య రామస్య అని వస్తుంది కదా ఒక చోట శ్లోకంలో. అలా నిర్వచించారు. కొంతమంది ఏమో అంటే బుద్ధుడు రామస్య అన్నారు. రామస్య రామస్య అనే దగ్గర బలరాముడు, భార్గవరాముడు, కోదండ రాముడు అని చెబుతారు. అదే ఇప్పుడు మనకి భాగవతంలో నిన్న బలరాముడు వేరే కృష్ణుడు వేరే అన్న లెక్క చెప్పారు కదండి మామూలు అంతే కదా. వ్యాస భాగవతంలో. అందులో ఆయన ఏమన్నా ఆదిశేషుడి అంశగా చెబుతారు. అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఒక రూపాలే అన్నప్పుడు ఆయన ఈయన ఒకే అని అలా అనుకోవాలి మనం. అంతే కదా, ఇప్పుడు చెప్తుంది అదే కదా ఆయన. ఆదిశేషుడు వేరే విష్ణువు వేరే అనుకోక్కర్లేదు కదా. అంతే. కలిసి పుట్టారు అంతే. ఇంకోటండి, ఆయనకు ఆయుధము అంటే ఏం లేదు, ఆయన శక్తి యొక్క విశేషము అంతే. సరే, ఇక్కడ ఆపుదామండి, ఎవరో వచ్చారు. రేపటి నుంచి మిగతా ఋషుల దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు దేవలోకం అయింది, కొండలు కోనలు అయింది, రాక్షసులు అయినారు. కిందకు వచ్చి ఇక్కడ ఋషులు ఉంటారుగా మనకి, ఆ ఋషుల్ని రేపు చూద్దాం.